سکتا, کسی کے گناہوں کے متلافی نہیں دلا سکتا جب تک کہ میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو نہ معاف فرما دے. ذرا غور کرنا, ایک ایک لفظ پہ غور کرو, انشاءاللہ العظیم اس کی نچوڑ کی باتیں سمجھ میں آ جائے گی. یہ معاف کرنا یہ رب کی طرف ہے. رب جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے معاف نہ کرے, یہ اس کی مرضی ہے. اور اس کی مرضی میں کسی انسان کی دخل نہیں, کسی انسان کی اختیار نہیں, کسی انسان کی دخل اندازی نہیں. وہ اس کی مرضی ہے, جب چاہے معاف کر دے اور جب چاہے معاف نہ کرے. لیکن آؤ میرے ملت کے نوجوانوں, ذرا حقوق العباد کی طرف ذرا توجہ کر لے. میرے ملت کے نوجوانوں, حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حقوق العباد خدا اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو, اس کی مرضی کے مطابق ہو, اس کے اعلان کردے کے مطابق ہو, اس کے فرمان کے مطابق ہو, تو حقوق العباد بھی عبادت بن جایا کرتی ہے. یہ عام عبادت نہیں ہے. لیکن اب میرے ملت کے نوجوانوں ذرا غور کرتے جاؤ, حقوق العباد کے اندر کیا کیا ہے. حقوق العباد کے اندر والدین کے ساتھ میں فرما برداری کرنا, اپنے بھائیوں کے ساتھ میں فرما برداری کرنا, بھائی بہن کے ساتھ میں فرما برداری کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ میں فرما برداری کرنا, عزیزوں کے ساتھ میں فرما برداری کرنا, اقاربوں کے ساتھ میں فرما برداری کرنا. اب اپنے لیے میرے ملت کے نوجوانوں ذرا غور کرنے والی بات ہے, جن نسلوں کو میرے باپ نے چلایا ہے اس سے حسن سلوک کرنا, اس سے صلہ رحمی کرنا. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جن کے خون کے رشتے کو قائم کیا ہے, ان سے اپنے رشتے کو جمانا. اب میرے ملت کے نوجوانوں یہاں پر قابل غور ہے. اب یہاں ذرا توجہ چاہوں گا, اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ میں نافرمانی کیا ہو, غالیاں دیا ہو, اس کے ساتھ میں بدسلوکیاں کیا ہو, اس کے ساتھ میں گستاخیاں کیا ہو والدین کے ساتھ میں, اور آ کر رب کی بارگاہ میں مسجد کے اندر آ کر کہے اے پروردگار عالم میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے, اے پروردگار عالم ہم نے اپنے والدین کو گالیاں دی ہے, اے پروردگار عالم ہم نے اپنے والدین کو ستایا ہے, اے پروردگار عالم ہم نے اپنے بھائیوں کو گالیاں دیا ہے, اے پروردگار عالم ہم نے اپنے بھائی کے مال کو ہضم کر دیا ہے, ہم نے زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کر لیا ہے, ہم نے دنیا کے پیسوں پر قبضہ جما لیا ہے, مجھے معاف کر دے, مجھے معافی دے دے, مجھے ترافی دے دے. تو سنو میرے ملت کے نوجوانوں, مسجد کے در و دیواروں سے یہی آواز آئے گی, ارے نادان یہ حقوق العباد میں شامل ہے. اگر حقوق اللہ ہوتا تو اس کے بارے میں معافی تلافی کرنے والا ہوں. یہ حقوق العباد ہے, یہ رب بھی تمہارا اس وقت تک معاف کرنے والا نہیں جب تک کہ تمہارے والدین تمہاری غلطیوں کو معاف نہ کر دے, تمہارا بھائی تمہیں معاف نہ کر دے, تمہارا برادر تمہیں معاف نہ کر دے, تمہارا رشتہ دار تمہیں معاف نہ کر دے. جب تک یہ معاف نہ کریں گے تب تک تمہیں رب کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی, تب تک تمہیں معافی نہیں ملے گی. غور کرنے والی بات ہے میرے ملت کے نوجوانوں, یہ دنیا کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی بنا لیا, ہمیشہ والی دنیا بنا لیا. اس دور کے اندر سب سے بڑی جو دشمنی ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان میں ہے. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو چلن چلا ہے, جو چلن چلا ہے, بچہ جوان ہو گیا, بلوغیت کو اختیار کر گیا, ایک باپ کے 4 بیٹے, توجہ چاہوں گا, ایک باپ کے 4 بیٹے, آج اس کی شادی کر دی گئی, والدین کے حقوق کو نظر انداز کر کے بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک چلن بن گیا ہے, یہ ایک چلن بن گیا ہے. ذرا غور کرنا میرے ملت کے نوجوانوں, دوسرے دن ہم نے دوسرے بچے کی شادی کی کہ بیوی کو لے کر وہ الگ ہو گیا, تیسرے دن ہم نے تیسرے بچے کی شادی کی, وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا. اب آؤ میرے ملت کے نوجوانوں, باپ حیات میں ہے, ماں زندہ ہے, باپ نے 4 بیٹوں کی شادیوں کو کر دیا ہے, یہ 4 بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے. اب آؤ میرے ملت کے نوجوانوں, کبھی یہ بیٹے اپنے والدین کی خبرگیری کی, یہ والدین جنہوں نے تمہیں پال کر تمہاری پرورش کر کے تمہیں جوان بنایا, تمہیں اس قابل بنایا کہ تم چلنے کے قابل ہو, سماج میں جینے کے قابل ہو,
कमाने के काबिल हो, खाने के काबिल हो, लेकिन सब कुछ तो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के बिना पर खड़ा कर दिया। लेकिन कभी तूने सोचा कि उस अंधेरी कोठरी के अंदर तुम्हारी एक बुढ़िया माँ भी रहती है, वो रात के अंधेरों के अंदर क्या खाती होगी, कैसी अपनी जिंदगी को बसर करती होगी। उसी कमरे के अंदर तुम्हारा बाप भी जिंदगी को बसर कर रहा है। एक मर्तबा भी अपने बाप से जाकर ये लोग नहीं पूछते कि तुम्हें मेरे वालिद तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें खाने की किस चीज की तमन्ना है। कभी औलाद नहीं पूछ रहा है। अपनी औलाद अपनी बीवी को अपनी बेहतरीन जिंदगी समझ रहा है, अच्छी जिंदगी समझ रहा है। लेकिन अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब यहां काबिले गौर है, अब बेटे तो वालिदैन से अलग हो गए, अब बेटा बाप के मरने का इंतजार कर रहा है, बेटा मां के मरने का इंतजार कर रहा है कि कब ये मरे प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो, कब ये मरे बैंक बैलेंस मेरे नाम पर हो, कब ये मरे तमाम इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर हो जाए। अब ये मरने का इंतजार कर रहा है। लेकिन सुनो, वालिदैन की जो है जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है, जिस्म जो है लागर होती है, इंसान कमजोर होता चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मौत के आवेश में इंसान बहता हुआ जाता है। इधर ये नादान, इधर नादान अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा है, अपने माँ के मरने का इंतजार कर रहा है। ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ लग जाए, ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ लग जाए। ये चार बेटे चारों आपस में अपने ज़हन को दौड़ा रहे हैं। उन्हें न खून के रिश्ते का पता है, न वालिदैन की खिदमत का पता है, न वालिदैन के साथ में सिले रहने का पता है। अगर सिर्फ पता है तो इन्हें अपने 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 ऊपर कोई काबू करना पता नहीं है। लोगों के माल को हजम करना पता है, लोगों के माल को लूटना पता है, लोगों पर कब्जा जमाना पता है। अब गाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करने वाली बात है। इधर वालिदैन इंतकाल होता है कि दूसरे दिन तकसीमात शुरू, दूसरे दिन तकसीमात शुरू। और ऐसे शुरू होते हैं कि भाई भाई एक दूसरे के सर पे कलम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच है कि नहीं? जोरों जोर से बोलो। ये कड़वी बातें जरूर है लेकिन सच है। मैं कुरान और हदीस के रोशनी में इन बातों को बताना चाहूंगा। यार, जिस बाप के पुष्ट से नुतफा बनकर जिस मां के मादरे शिकम में 9 माह तक पला हो और फिर 9 माह के बाद उसी मां ने तुम्हें दुनिया को दिखाया है, तुमने दुनिया को देखा, जमाने को देखा, तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हारे बाप का खून दौड़ रहा है, तुम्हारी मां का खून दौड़ रहा है। लेकिन वालिदैन के इंतकाल के बाद तुम अपने भाई से जमीन जायदाद के लिए इंतकाम लेने पर तैयार। ये कहा कि इंसाफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरमाते थे कि अगर वालिद इंतकाल कर जाए और घर के अंदर अगर बड़ा बच्चा हो तो वो बाप की जगह पर वो तुम्हारा भाई नहीं रहा, बल्कि वो तुम्हारा भाई बाप के दर्जे पर फाइज हो गया, बाप के दर्जे पर फाइज हो गया। अगर तुम्हारे घर के अंदर बड़ी बहन है तो अब वो बहन सिर्फ तुम्हारी बहन ना रह गई, बल्कि वो बहन तुम्हारी मां के जगह को ले लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़ा भाई बाप की जगह को अख्तियार कर लेता है और बहन मां की जगह को अख्तियार कर लेती है। यानी जो बाप अपने बेटे को प्यार देता था वही भाई अब अपने भाइयों को बाप के प्यार को दे रहा है, बाप के प्यार को दे रहा है। वही मां वही बेटी अब मां की मोहब्बत को तुम्हें दे रही है। जरा गौर करें मेरे मिल्लत के नौजवानों, और हमने क्या किया? इन मोहब्बत को हमने नीलाम कर दिया। इन चंद जमीन के टुकड़ों के एवज पर इन मोहब्बतों को हमने बेच दिया। चंद पैसों के एवज में हमने इन मोहब्बतों में तफरका को पैदा कर दिया। अरे नादान, सोचो तो जरा सही कि क्या तुम मरने के बाद जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो अपने भाई से, ये जमीन को तुम अपने लिए कब्र बनाने वाले हो, इसी जमीन को तुम क्या अपने साथ में जाने वाले हो? अरे जिस पैसे के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वो पैसा अपने कब्र के अंदर लेकर जाओगे? जिस सोने और चांदी के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वो सोने और चांदी को तुम अपने साथ में लेकर जाओगे? बल्कि नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, भाई का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक जान हो। जोर से बोलो यार।
بھائی کا رشتہ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک جان ہو، اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس کا احساس کرے، دوسرا اس کا احساس کرے۔ اور ہوتا ہے بھی، اگر آدمی ایک جگہ ہو تو تھوڑی انبن ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی اتنی عروج کر جائے کہ ہم اپنے ہی بھائی کے خون کے پیاسے ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ سنو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، یہ کون ہے؟ زور سے بولو، امام حسن رضی اللہ تعالی یہ کون ہے؟ نواسے رسول، زور سے بولو، نواسے رسول۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبن ہو گئی، انبن ہوئی تو شریعت اسلام میں حکم دیتی ہے کہ اگر کسی سے کچھ ہو جائے تو صرف 3 دن باتیں بند کرو، اگر اس سے زائد کرو گے تو گنہگار کہلاؤ گے، اگر اس سے زائد باتوں کو بند کرو گے تو گنہگار کہلاؤ گے۔ سنو ذرا، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن ہو گئے، بھائی حسن سے بات کر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے بھائی حسن سے چھوٹا ہوں، چاہے اگرچہ میرے بھائی کی غلطی ہو، لیکن صلح کرنے کے لیے چھوٹے بھائی کو ہی شریعت حکم دیتی ہے۔ زور سے بولو، شریعت چھوٹے بھائی کو حکم دے رہی ہے کہ بڑے بھائی سے معافی مانگو، اگرچہ بڑے بھائی کے اندر غلطی ہے۔ اگر بڑے بھائی کے اندر غلطی ہو تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے غلطی کا ارتکاب کرے، غلطی مانگے، تسلیم کرے۔ دل کے اندر جب خیال ہوا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی امام حسن سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب چلتے ہیں تھوڑی دور چلے، رک گئے، دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میرے نانا کا یہ حکم ہے، میرے نانا کا فرمان ہے کہ بھائیوں کے درمیان صلح میں جو جتنا جلدی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اتنی ہی جلدی جنت جائے گا۔ امام حسین وہی رک گئے، فوراً قدم کو پیچھے کھینچا، آپ نے ایک تحریر لکھی، ذرا اس بات پر غور کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تحریر لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں اس کی معافی کر رہا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن بھائی میں چل کر تمہارے پاس آ رہا تھا، لیکن میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں یاد آ گئی کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو صلح میں جتنا جلدی کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے پہلے جنت میں ڈالتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میرے بھائی، ارے میں تو چھوٹا ہوں، تم مجھ سے بڑے ہو، اور تم سے بڑے، تم مجھ سے جب بڑے ہو تو تم سے پہلے میں جنت میں کیوں جاؤں؟ اس لیے میں نے یہ تحریر لکھ کر میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں چل کر آؤ، تم مجھ سے معافی مانگو تاکہ جنت تمہیں پہلے مل جائے۔ حضرت امام حسن کے پاس جب یہ خط جاتا ہے، جب یہ رکھا جاتی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خط کو پڑھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور فوراً چل کر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جب حسین کی بارگاہ میں آئے، امام حسین میں مسکرانے لگے۔ حسین تو یہی چاہتے تھے کہ میرا بھائی حسن میرے پاس میں آئے، اپنے غلطیوں کا ارتکاب کرے، میں معاف بھی کر دوں اور اللہ مجھ سے پہلے انہیں جنت بھی عطا کر دے، اللہ انہیں سب سے پہلے جنت بھی عطا کر دے۔ ذرا غور کرو، یہ محبت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اور یہی محبت رہی۔ سنو میرے ملت کے نوجوانوں، صالحین کرام فرماتے ہیں کہ 2 ایسے بھائی تھے جو اپنی زندگی کو بڑی آسانی کے ساتھ میں زندگی کاٹ رہے تھے، بڑے آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ والدین فوت ہو گئے، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ جب بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تو یہ اکثر دیکھا جاتا ہے، بیوی گھر میں داخل ہوتی ہے، انٹری لیتی ہے کہ بغاوت شروع، یہ بیوی آئی ہے کہ پنوتی آئی ہے۔ آدمی بیوی گھر کے اندر لے کر آتا ہے کہ گھر کے کام کاج کو سنبھالے گی، آپس میں نا اتفاقیوں کو دور کرے گی۔ یہ بیوی کیا آئی ہے؟ درمیان لوگوں کے نا اتفاقی کو پیدا کر دی۔ ارے میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے، یہاں تو کسی کے گھر میں جا رہی ہے تو زحمت بن کر جا رہی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے میری ماں اور بہنوں،
जिस घर के अंदर जाओ रिश्ते के तोड़ने की बातें ना करो, रिश्ते जोड़ने की बातें करो। जोर से बोलो, चाहे वो मेरी बेटी हो या बहू हो या आपकी बहन बेटी हो, कोई भी हो, घर रिश्ता चलाने की बात करो, रिश्ता तोड़ने की बातें ना करो। मेरे आका फरमाते हैं जो रिश्ता तोड़ने की बातें करता है अल्लाह उसे तोड़ देता है, अल्लाह उसे तोड़ देता है। बहरहाल भाई जो है वालिदैन के इंतकाल के बाद दोनों के दरमियान से तबरका पैदा हुआ, अलग हो गए। लेकिन अलग तो हुए, लेकिन वो औरत जो है मोहब्बत को अलग ना कर सकी, मोहब्बत को अलग ना कर सकी। खेत के अंदर हिस्सा लगाया गया, आधा इसे आधा इसे, दोनों ने एक साल दोनों आप अपना अपना गंदुम उसके अंदर डाले। जब गंदुम तैयार हो गया, जब गंदुम तैयार हो गया, फसलों को काट लिया गया, उसमें से गंदुम को निकाल दिया गया। गंदुम को निकालने के बाद जब अपने अपने माल को अपने अपने घर पर लेकर चले गए, तो बड़े भाई के दिल के अंदर छोटे भाई की मोहब्बत जागती है। दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है कि मेरा भाई तन्हा है, उसका कोई सहारा नहीं, मेरे पास तो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। मुझे देखने के लिए, मेरी निगरानी करने के लिए मेरे बच्चे सब कोई यहां मौजूद है। मेरा भाई का कोई नहीं है, जो थे वो वालिदैन वो दुनिया से पहुंच कर गए, इंतकाल कर गए। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना अपने गंदुम के बोरियों में से 5 बोरी अपने भाई के बोरियों के अंदर शामिल कर दूं, ताकि मेरे भाई की जिंदगी आसान हो जाए। जरा सोच को देखो यार, मेरे भाई की जिंदगी आसान हो जाए। उसने रात की तारीकी में 5 थैले को उठाता है और अपने भाई के उन गंदुम के थैलों के अंदर ले जाकर मिला देता है। इधर ये जाकर मिलाया, उधर उसका भाई अपने घर के अंदर, छोटा भाई दिल में सोच रहा है, यार मैं तो अकेला हूं, मेरे पास इतनी गंदुम है, मैं इतना लेकर क्या करूंगा, मैं तो खुद ही अकेला हूं, इतनी मुझे जरूरत भी नहीं है। इसमें से ये काम करता हूं कि इसमें से 5 थैले को लेकर मैं अपने भाई के थैले के अंदर मिला दूंगा, ताकि ये भाई के थैले के अंदर मिलेगा तो भाई की फैमिली बनी है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा, उनकी जिंदगी में खुशहाल बन जाएगी। ये छोटे भाई का सोचना है। इधर छोटा भाई जो है उस अपने गंदुम में से 5 थैले को उठाता है और अपने बड़े भाई को उसमें डाल देता है। अब जरा गौर कीजिएगा मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब सुबह हुई, जब बड़ा भाई अपने गंदुम के थैले के पास में आया तो देखा कि जितना मेरा पहले थैला था उतना ही है, मैंने तो इसमें 5 थैले अपने छोटे भाई को दिया था, फिर इसके अंदर कम होना चाहिए, ये उतना ही बराबर है। उधर छोटा भाई जब अपने अंदर गया तो वो गिनने लगा तो देखा कि वो भी उसका बराबर है, इसमें जरा भी कम नहीं। वो भी सोचने लगा कि इसमें तो 5 थैले कम होना चाहिए, इसके अंदर बरकत कहां से हो गई। फिर रात की तारीकी हुई, फिर दोनों ने सोचा कि क्यों ना 5 थैले हम छोटे भाई को दे दे, और छोटा भाई सोचा हम क्यों ना बड़े भाई को 5 थैले दे दे। इस तरीके से दोनों जो है 5-5 थैलों को लेकर सवारियों पर रखकर जब एक दूसरे के थैले में रखने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो दोनों की मुलाकात रास्ते में हो जाती है। जब दोनों की मुलाकात रास्ते में होती है तो भाई कहता है, ए भाई, मैं रब की बारगाह में हमेशा यही दुआ करता रहा कि मेरा भाई अगरचे मुझसे अलग हो, लेकिन इस मोहब्बत को अलग ना होने दे, बल्कि मरते दम तक इस मोहब्बत को कायम फरमा दे। इसीलिए रब ने इस मोहब्बत को कायम फरमा लिया। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये आपस में ना इत्तफाकी को दूर करो, भाईचारगी को कायम करो। भाई जो है, भाई आपस में मिलकर रहने की कोशिश करो। अगरचे किसी वजूहात के बिना पर अलग भी हो गया हो तो अगरचे उसका खाना पीना अलग हो, मोहब्बत को अलग ना होने दो। जोर से बोलो, मोहब्बत को अलग ना होने दो। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो हज़रात